Good afternoon, everybody. Let's start by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. ကဲထိုင်ကြပါဗျာကဲအသက်မမြည်ဘူးလားဟယ်လိုဟောSo very happy to see you again. How are you? How many days have passed for you to study this special lectures? 5 days already. How many days? 5 days already. When you be there? 5 days. Last week, how many days? 4 days. Okay. So, nothing many days. So while I was in Thailand, ambassador, Myanmar ambassador, every weekend he invite us to have a lunch at the embassy, Myanmar embassy. And then one day, Tagaji and Tagamaji, when they are serving mines, the Tagaji showed his ear and then asked, Hussein, please look at my ear. So we look at his ear. And his ear is a little bit thick and also big. What's wrong, Tagaji? Your ear is different from others. And then he said, when I was a child, the same, my ear is the same like you. Not thick, not big. But after I got married with Dagamaji, my ear started to become thicker and thicker and bigger and bigger. Because Dagamaji talk a lot. So also I check your ears, whether your ears are thicker or bigger. Because you just finished only 5 days, so not yet thick. So I need to make your ear thicker and bigger. So anyway, we have to make our wisdom, okay, our knowledge, our wisdom brighter. I will not make your ear bigger or thicker. Rather, I will make your wisdom brighter. Okay? So the topic we are going to discuss today is, do you know what is today's topic? Research, problem, and research topic. Okay? Topic. Problem. What is the meaning of a topic? What is the meaning of a topic? Topic is about Biola. Topic is title. This is called as topic is Main content. area. Area.
Any idea regarding the topic? The main content of the thesis. Main content of a thesis. And then, Ubinyadiri, what is what is the topic? Area of a dissertation. Okay. Topic is the English word derived from Latin. Topo. Topo means a place. Topic, the meaning, original meaning is a place. It is a place. Okay. It is an area, as you say. It is an area. So, another thing, after understanding the topic, from this area we have to move forward. Okay. Some topic, if you say topic is a place, this place, you just mention the place. But the research topic is not just a place, but the place from which you move to somewhere. You move to some direction. Okay? So that is a little bit different from the normal topic and research topic. So, okay, topic and then subject. What is subject? Whether topic and subject they are the same or different. Suppose subject also in area, okay. For example, psychology subject, philosophy subject, Buddhism subject. So they are subject, is also area. So topic also a kind of area, a kind of place. Are they the same or different? Maybe the same. Maybe the same. Area and topic and subject. The same to some extent. So in the sense of being an area, they may be the same. But in the size of the area, regarding the size of the area, the scope of the area, it is different. Okay. So for the subject, suppose you say Buddhism, okay. Buddhism is a kind of a subject. Is it broad or narrow? Broad, very broad. Buddhism has many branches. Even in Buddhism, we have a Theravada Buddhism also, many branches. Okay. There can be history, also doctrine, practice, so many things. So, subject is broader than the topic. So, topic is what? A small area, okay, and small area in the subject. Topic, for example, you cannot write completely about Buddhism, right? Your time is limited, your space is limited. Maybe you are allowed to write about, for the PhD, how many pages you are allowed to write? For the MA, how many? 200. 120. MA 100 or 200? 120. Around 100. Maybe 100 to 150. So PhD is 250 to 300. So that is the limit. You have a limited space. You cannot write everything there, right? So also you have a limited time. Your time is limited.
you are allowed to write within how many years for MA? 1.5. Okay, 1.5. Time is so limited. Within the limited time, within the limited space, you have to cover. If the topic is so broad, you cannot manage. So that's why instead of subject, we have to choose what? Topic. Topic is a narrower area for you to be able to manage within the limited time, within the limited space. So, also, apart from the time and space, another important point is interest. Interest. If you are asked, are you interested in everything about Buddhism? You are going to narrowing down your area of interest, right? Maybe, firstly, you may be interested in Buddhism, right? But after reading, to some extent, then your interest start to become a Vinaya. I'm more interested in Vinaya. I'm more interested in Sutta or Abhidhamma or Vipassana or ethic or philosophy and so on. The area, the narrow area which you interest the most is called what? Topic. Okay. Firstly, you have to know subject, which subject you are interested in. After that, in that subject also, you have to find a certain topic that you are interested in. Okay. So that one is a topic. Subject, topic. So if you are interested in a topic, can you tell me one topic? Suppose now you are working on a finding topic or what? What are you doing now? Finding topic. Really? So which topic, which area you are interested in? I'm trying to find concerning with Kalyana Metta. Kalyana Maida. Kalyana Maida. Okay, let me write. In Myanmar. Kalyana Maida. Kalyana Maida topic. Then, after knowing, okay, I'm interested in the Kalyana Maida, girlfriend. So, after that, what did you do? Ask teacher. Previous MA degree, I study about the characteristic of Kalyana Metta. Now, how can you choose? I intend to choose the impact of Kalyana Metta. Yeah. Firstly, you are interested in the Kalyana Maida, that's good. Then, the process you have to do is, you have to, what?
information. Okay. You have to find the information regarding Kalyana Maida. Already. How many? Now, firstly, I'm thinking how to make the topic tiny. Now I am thinking for tiny. Title, topic, you cannot get just by thinking. Okay. So topic now you are interested in the Kalyana Maida. That's you got. You already start. Then what you have to do is find information. Okay. Firstly, you have to find information in the Pali canon, canonical text regarding Kalyana Maida. Okay. Then, if you find the information, only when you find the information in the Pali canon, that is primary sources, Atthakatha, Tika, okay, Sayadawji's writing, and also, do you use a Google map, Google Scholar? There you search, you Google, you type Kalyana Maida in Buddhism. So there you will find many writings, many papers, research papers, articles, okay, about the Kalyana Maida. So firstly, you have to read through all this information. Okay, you have to read through all the information so that you will come to know, in this area, regarding this topic, how much has been done. Okay. For example, you yourself has done what? About the characteristic of a Kalyana Maida. Okay. You don't need to repeat again. But if another person already done the impact of a Kalyana Maida, you have to check who has, which scholar or how many scholar has done on this topic. Okay. So after knowing, you get the list and then you read through, and then you read their weakness and strength. Okay. You are also interested in the Kalyana Maida, but luckily you found their writing. Okay. But don't be upset. Oh, already right. There is a writing already. I have no chance to write. Don't think like that. So but you have to be thankful to them. Oh, he write it. But what you have to do is you have to read these articles, these research papers regarding Kalyana Maida. So whether they have done thoroughly or is there any weakness in terms of the methodology, in terms of the sources, in terms of the problem. Okay? Even though impact has been studied, so some of the problem he want to, a scholar want to solve, may be different from the problem you want to solve. The problems they can be different. So other day you can use it, that writing, that scholar. Yeah, luckily I found this scholar writing, but his main problem is this, but still this another kind of problem is not yet solved. Okay, that is a kind of literature review, you can have it. So firstly, if you find an area of interest or interesting area for you, so in the Buddhism,
Then what you have to do is find information, collect the information as much as possible. Okay, collect the information as much as possible. You don't need to write it down, all of them. You just know. You have to get to know. You have to be familiar with what, how to say, it is called old knowledge. Okay, old knowledge or existing knowledge. So the information that has been done by other scholars are called what? Existing knowledge. Existing knowledge. So you have to give a recognition. You have to recognize regarding this, there are many scholars. So how much has been done? Also how much still remain to do? So existing knowledge, you get it. So by reading that, you come to know the gap as well. Okay, the gap. So because they cannot cover everything, so the remaining GAP, right? GAP gap. So the problem that remain to be solved, okay, that is called gap. That gap, you have to take it, okay. Then that gap can be solved as a problem for you, okay, for you to work on a thesis. So now I will repeat again. Firstly, subject, you have to know what subject are you interested in, and also subject is too broad. That's why you have to choose a topic. Topic means an area you are interested in, and also the area, a place you want to start your journey. Okay, an area you want to start your journey, your academic journey. So if you have that one, firstly, what you have to do, find information. Find information. So for the beginners, those who write, who start to make writing or research work, the problem with them is they find almost all of the information. They put everything, every information into their paper. So that's good for the high school students. Okay. So for example, you find the information about the Kalyana Maida, write about the Kalyana Maida. So you collect information as much as possible, then you put it in a paper. That's good for the high school students. But for a researcher, it is not yet okay. Okay, it is not yet okay. So then what should we do? In the topic also, there are a lot of information, right? A lot of information. So we cannot manage. So from this one, from topic, we have to make focused topic. Topic is still bigger, wider. Not yet the focus on a specific idea. For example, Kalyana Maida. Many points, definition. What is Kalyana Maida?
Okay, and also quality of the Kalyana Metta, behavior of the Kalyana Metta, right? And also benefit of being Kalyana Metta, benefit of having Kalyana Metta. Okay, many areas are there. So you cannot focus. That's why from the topic is still general, and then you have to filter your topic. Filter or yezip, sit over. In that case, what you have to do, the name they give is focused topic. Okay, the topic you have to focus. So how to focus a topic? What would be focused topic? Suppose here Kalyana Metta 1, 2, 3, 4, 5, many. And then you are a focus area in the Kalyana Metta. Suppose 3. That is more focused. Okay. So instead of dealing with all aspects of the Kalyana Metta, then you try to focus on one one aspect of the Kalyana Metta. So that will be what focus topic. Okay. And then from the focus topic, what do you have to do more? You already have a targeted, okay? Not only the what Kalyana Metta, suppose the impact, okay? The impact of Kalyana Metta. This one, even though you are focused, one more thing you have to do in order to make your focus topic is you have to question. Okay? Make a question. To study, to make sure whether this is really interesting or really producing a kind of contribution. You have to question, you have to read the question. Question here, we have a 3-step question. Okay. Three-step question. Number 1, if you have to, I will ask you, what are you writing? Okay. You have to, if you ask, what am I writing? Okay. That is number 1 question, number 1 step. ING. What am I writing? What are you writing? Maybe you may say Kalyana Metta. I'm writing about the Kalyana Metta. Then another question you have to ask is why you are writing. Why you are writing? ဘာဖြစ်လို့ Kalyana Metta အကြောင်းရေးတာလဲ ဘယ်လိုပြောမလဲ Interest.
မေးဘူးလားကိုယ့်ကို topic ရွေးပြီးရင်မေးရမယ်နော်ကိုယ်တခုခုမခုန topic general topic ကရင်ပြီးတော့ focus topic ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လေဟိုမှာ impact of Kalyana Mitta suppose you choose if I ask what are you writing Venerable then you say I'm writing about the what impact of Kalyana Mitta. Then next question is why are you writing? Why are you writing? ဘာဖြစ်လို့ရေးတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုဖြေမလဲ New knowledge. ဟမ် New knowledge. Information. new knowledge Yeah. You want to get new knowledge. give Yes. first step that this is second step to give okay if you want to give a new knowledge firstly is you have to know everything about the impact of Kalyana Mitta having Kalyana Mitta so if you say like that I want to know about the impact of having Kalyana Mitta okay so in the opposite way in a negative way it means I don't know much about the impact of having Kalyana Mitta right အကုန်သိပြီလား Kalyana Mitta ရှိခြင်းရဲ့တက်ရောက်အကျိုးတက်ရောက်မှုများကိုမသိသေးလို့နံပါတ်1ကဟုတ်လားမသိသေးလို့ရေးတာလေ I want to know ဆိုတာဒါ positive နဲ့ပြောတာ negative နဲ့ပြောရင် I don't know yet I don't know much about the impact of Kalyana Mitta that's why okay that is a why that's why and then number three step okay third step if you don't know okay if you don't know that impact of having Kalyana Mitta what would be the consequences မသိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ okay if you don't know the benefit of having or the impact of having Kalyana Mitta what would be the consequences so consequence ပါနော် မသိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမသိရင်ဘာဖြစ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလားဟမ်မသိရင်ဘာဖြစ်မလဲပြောကြည့်လေတကယ်ချင်းကောင်းရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမသိလို့ရေးတာပိုသိအောင်ရေးတာမသိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဒါတော့မှမသိရင်ဒါတော့မှမဖြေနိုင်ရင်နောက်ဆက်လို့မရတော့ ignorant ဖြစ်သွားတယ် block ဖြစ်တာ it blocks the way of your progress even if you cannot answer you don't know about the impact of having Kalyana Mitta then there are many more questions that you will not be able to answer
ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းဟာတယ်သူတောင်မှမသိဘူးဆိုရင်ဒီလောက်လောက်ကဖြတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်နိ so ဒါဆိုရင်သိသွားရင်ဟောသိသွားရင်ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းပြီးတော့ you solve one problem okay about the impact of having a girlfriend then you can try to answer another question okay how to associate with the Kalyana Maida okay or how to become a Kalyana Maida to a Kalyana Maida so Koko Renga တကယ်ချင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်နော်တကယ်ချင်းကောင်းတယောက်အတွက်တကယ်ချင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ so you can learn more so the reason of making this a 3-step question in order to confirm your focused topic is that your question is not a simple your topic is not a simple topic ordinary topic but a selected topic because it contributes it has a contribution okay for you as well as for your reader some of the topic you choose but suppose I don't know so what are you writing I'm writing about the water so why are you writing oh I want to know I don't know much about the water so if you don't know much about the water is there any problem no problem so no problem means no contribution okay no contribution so by writing by working on such a topic of no contribution to you to the public okay to the people you intend to then that is a waste of wasting your time so that's why you have to focus you have a focused topic okay and in order to know whether my topic is really worthy to do a research or not. So you have to ask this way. So why you are making such a question, one more thing you have to consider is about the problem as well. Okay, they are linked, they are related to one another. Problem as well. Okay, so we have two kinds of problem. One is a practical problem. The problem you really have okay, suppose I will write here two kinds of problem. Number one, practical problem. Nyamalu let do it problem. Number two is a conceptual problem. Conceptual problem, say good problem. Now practical problem and conceptual problem we have. So any problem has a two part. Problem say by nakushim. Number one is this is a problem. Both of them are problem. Okay, both of them are problem. Number one, practical problem. Let me consider the dukkha myo, pyatana myo. Uma landwaye ne bhain pao twada myo. Kamon twaye ne bhain pao de. Sabain si twaye ne bhain pao de. Let me problem. Conceptual problems are
သူကလက်တွေ့တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် abstract ပေါ့နော် tangible so whatever may be both of them are problems so in a problem again there are two parts okay number one is condition အခြေအနေပေါ့ condition ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် situation condition or situation ဘာဘိန်းပေါက်သွားတယ်ကားဘိန်းပေါက်တယ်စက်ဘိန်းပေါက်တယ်ဒါအခြေအနေပဲလေ soကားဘိန်းပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စက်ဘိန်းပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်မလဲပတ်စံကုန်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကားဘိန်းပေါက်သွားတယ်ဒါ condition ကားဘိန်းပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ကိုလိုချင်တဲ့ခီးသွားလို့မရောက်တော့ထမင်းလည်းငတ်ချင်ငတ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား7နိုင်မထိုးခင်သွားနိုင်မှရောက်မှာလေမရောက်ဘူးဆိုရင်ထမင်းငတ်သွားမယ်ဒါ cause တွေ problem is made up of two parts one is condition another is cost so for example ကားဘိန်းပေါက်တယ်ကားဘိန်းပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲအချိန်မမီတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့မှသမင်းငတ်ရင်ငတ်မယ်နော်ချိန်ထားတဲ့တကယ်ဟိုအလုပ်ငန်းအတွက်စကားကြီးမားမားပြောရမယ်ပါဒနာနဲ့ပြည့်ရင်ပြတ်သွားနိုင်တယ် Thank you ရွှေ့လို့ဘယ်လိုထိုးတာလဲ Oh bless ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ရေးထားရတယ် okay you are high so ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ high so ထိုင်းမှာထိုင်းဘုန်းကြီးတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကလေးအဲ့လိုလှုပ်တတ်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့ high so လို့ပြောတာ high so ဆိုတာ high society ပါအစင်းမြင့်နေပါ high so လို့ပြောအဲ့တော့ problem there are two problems number 1 practical problem မှာဘာရှိမလဲ condition ရှိမယ် cause ရှိမယ် condition ရှိမယ်သူတို့ကုန်ကြမှုတစ်ခုခုရှိမယ်ဒါ practical problem ပါ the same conceptual problem also they have a conditions as well as a cost practical problem မှာ tangible cost ရှိမယ်နော် tangible cost ထိလွယ်ရှလွယ်ကင်ဆန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘုထပ်ပါပေါ့လက်တွေ့ခံစားလို့ရတယ်ကုန်ကြမှုတွေရှိတယ်နော်ဥပမာပေါ့ဗျာညနာပြောပြီးပြီကားဘိန်းပေါက်တယ်ထားပါတော့ဒါပို့ပြီးတော့သိကြတယ်နော်ဆုံးခံသွားတယ်ကားဘိန်းပေါက်သွားတယ်ဆုံးခံတဲ့နေရာချိန်ပြီးမရောက်တော့ထမင်းငတ်ပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ problem ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် solution တော့ရှာရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာရှာမလဲကားဘိန်းပေါက်တယ်ဆိုရင်ကားဘိန်းဖာတဲ့နေရာရှာရမယ်လေဘယ်လိုသွားမလဲဒါပြဿနာရှိပြီဆိုဖြေရှာတော့မှာ conceptual problem ကြတော့abstract ပေါ့ tangible condition တော့တစ်ခုရှိမယ်ဒါပေမဲ့လို့ cause ကတော့ cause လို့ပြောလို့မရဘူးသူကြတော့ tangible cause မရှိဘူးဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ consequence ရှိတယ်နော် consequence ရှိမယ်သူကြတော့ cause အစားကိုသူကဒီ condition လို့ပြောလို့ရတယ် situation ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာကြတော့ consequence အကျိုးဆက်ရှိမယ်ခုနမေးခွန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့မယ်လေ
consequence ဒါသူတေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ research question research problem လို့လုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ consequence ကအရေးကြီးတယ် cause ကအရေးမကြီးတော့ဘူး tangible cause ကအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ consequence ဒီ consequence ကိုပဲကိုကမေးရတော့မှာနော် the conceptual problem မှာဆိုတာကအဓိကသူတေသနာမှာသုံးတာနော် conceptual problem ရှိမယ် conceptual problem ဖြစ်ရင်ဘာရှိမလဲ consequence ရှိမယ်ဥပမာပေါ့ဒီမှာဟိုဟာလေးပြောမယ်ဒီနေ့ခေတ်လည်းများသိကြပါတယ်ဟိုဥပညာသီရိတို့ဆိုသူတို့ပို့ရေးတယ်ဘာလို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဟုတ်လားကဘာကြီးပူနွေးလာမှု global warming ဟုတ်လား global warming ရှိတော့ global warming ရဘာလို့ဖြစ်တာ why there is a global warming ပူတယ်ကဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဘာလို့ပိုပူလာတယ်တန်ခွေတွေလူတွေအများကြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်လူတွေအများကြီးသုံးလာတော့ဟိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာလွှာလဲအဲ့ဒီအိုဇုံဘယ်လိုပေါင်းတာလှုပ်စမ်းပါဒီလိုနော်အိုဇုံလေးရပေါ့နော်အိုဇုံလွှာတွေozone layer ဘာဖြစ်လဲ ozone layers are thinning အေးလာပြီဟုတ်ပါဘူးပါလာပြီ ozone layer တွေကပါလာပြီ abstract နော် conceptual problem conceptual question တစ်ခုဖြစ်အောင်ပြောအဲ့တော့ ozone layer ပါလာရင်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်မလဲ ultraviolet နေတို့လူသားတွေပိုခံစားလာတယ်နော် so thinner ozone layers exposes to expose us to violet more ultraviolet နော် ultraviolet light နော်ဘာလဲခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ultraviolet lights ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေနဲ့တပည့်တော်တို့ပိုထိလာတယ်လူသားတွေကနော်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ဘာဖြစ်လဲပိုထားအဲ့တော့ဒီမှာသူကမေးတာတော့ပါဟုတ်ပြီအိုဇုံးလွှာကြီးပါလာတယ်ပါလာရင်ဘာဖြစ်တုံးကွာပါလာတော့ဘာဖြစ်လဲ so what နော်ပါလာဘာဖြစ်လဲခုနမေးတယ်လို့ပဲလေခုနရှေ့မှာတွေ့တဲ့ question လို့ပဲဘာရေးနေတာတော့ကလျာဏမိတ်တအကြောင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ရေးတာတော့မသိသေးလို့ပါအဲ့လိုပဲလေဒီမှာလဲအိုဇုံးလွှာပါလာတယ်အိုဇုံးလေးရစာတင်းတာ okay getting thinner စပေါ်မစလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ဘယ်နာဖြစ်လဲဒါလားဟာလားအားဖြစ်ပြီthank you getting thinner ပေါ့နော်ပါလာတယ်ပါလာရင်ဘာဖြစ်တော့ so what ပါတော့ဘာဖြစ်လဲပါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ UV ပေါ့နော် UV light ultraviolet lights we are more exposed to ultraviolet light ခဲလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ဒီမှာရိုးပဲရေးလိုက်တော့မယ် thinner ozone layers expose us to more ပါလေ ultra blue ပေါင်းတာ violet
LED light LNGHD ဟုတ်တယ်နော် okay လိုက်များကြီးထားလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲထပ်မေးလေပါ ultraviolet UV တွေအများကြီးခဲလွန်ရောင်ကြီးအများကြီးထွေးတော့ဘာဖြစ်တော့ so what ပါ so what အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခဲလွန်ရောင်ကြီးအများကြီးထွေးရင်ဘာဖြစ်လဲဘာကင်ဆာလဲဟမ်စကင်ကင်ဆာအဲ့တော့ဒါ it leads to ပေါ့နော်လောလောပဲပြောလိုက်တော့ skin cancer စကင်ကဘယ်လိုပေါင်းလဲဒီလိုလားစကင်ကင်ဆာဖြစ်တယ်စကင်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ်နည်းနည်းတော့ကြောက်လာပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ if you make a problem if you are formulating a problem or framing a problem ကို problem တစ်ခုဟို frame လုပ်နေတာပေါ့နော် so that problem is not your own problem it should not be your own problem you have to make your problem to be others problem ကိုပြဿနာကိုသူပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားနော်ကိုပြဿနာဆိုမျိုးမရှင်းပေါ့ဘာလို့ရေးနေမှာတော့ပြောမှာလေကိုရေးတာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ကိုအတွက် contribution ကိုအတွက်လေးမဟုတ်ဘူး not it you are writing a research paper is not only for you beneficial it should be beneficial for others as well for the readers so အဲ့တော့ကိုပြဿနာသူပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လား so that they will be more interested in your paper as at least your supervisor become more interested in your paper ကို supervisor မှစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားတော့အဲ့တော့ supervisor ကိုလည်းချင်းချောက်ရမှာအရှင်ဘုရားဒါတပည့်တော်ပြဿနာမဟုတ်အရှင်ဘုရားအတွက်လည်းဆိုင်နေတော့အဲ့တော့ဒီတခုတာအရှင်ဘုရားဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်ပြီဆိုရင်အလုံးအရှင်ဘုရားလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းသွားမယ်စကင်ကင်ဆာမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားဒီမှာဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မလုပ်လာ question လုပ်တဲ့အခါမှာနော်ခုနလို question မေးလာ question မေးတဲ့အခါ problem ဥတည်မယ်ဒီ problem လည်းပဲကိုယ်တယောက်တည်းရဲ့ problem မဖြစ်ရဘူးနော်ကိုယ်တယောက်တည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ problem မျိုးကိုသူတေသနာစာတမ်းရေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီပြဿနာဒီတခြားသူတွေအတွက်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်လူသားအလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသိသွားအောင်လုပ်ရမှာနော်အဲ့တော့ you have to frame your problem to be what to be related to your readers ကို reader ကိုစာဖတ်သူပါသိလာအောင်လုပ်ရမှာအဲ့တော့မှ it can lead to skin cancer so having thinner ozone layers are not my own problem it is also your problem everybody's problem because it can kill many people through the skin cancers or many other disease then so people come to realize this is we need to make an effort we need to know we need to so ဘာပြောမလဲ so အဲ့တော့မှာ what should we do ဘာလုပ်ကြရမလဲ they are getting interested in your topic they are getting more interested in your topic what should we do them ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအိုဇုံလွှာတွေမပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကင်ဆာစကင်ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲ collective effort you can add okay so then if you want to know please read
this paper. I'm working on this. I'm writing this topic. Okay, I'm writing this topic. I'm solving this problem. So this problem is a common problem. So also I found an answer. Okay, to take preventive measure. Okay, so what to do, what to not to do. So that will be good for everyone. So you are also interested, and also it has a lot of contribution to the people. So what we have discussed so far is how to go, how to have another one. Summary is firstly you have to know subject, and then what? Topic, and then focus. Topic, and then to have a focus topic, you have to make a question, and also that question, problem. Okay, that question should be related to problem. Okay, so then I think you can have a kind of understanding regarding the topic, so regarding the problem, research topic, research problem. Okay, so far I like to know how do you understand about the today's lecture. So regarding research topic, okay, research topic, what is a research topic? Research topic နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုနားလည်လိုက်တယ်လဲနောက်တစ်ခုက research question နောက်တစ်ခုက research problem ဒီသုံးခုပဲအဓိကပြောတာတော့ဒီသုံးခုပဲဒီသုံးခုကိုတပည့်တော်ပြောတာများသွားပြီဦးဇင်းတို့စီအပြန်နားထောင်မယ်ဘလောက်နားလည်လိုက်ပြီလဲနားမလဲသေးနောက်တစ်နာရီလောက်ကြံသေးတယ်နော်နောက်တစ်နာရီလောက်ကြံသေးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရဆိုတော့ဘယ်သူက volunteer လုပ်မလဲ What is a research topic အချင်းချုပ်လေးပြန်ပြောကြည့်ပါ volunteer လုပ်ကြည့်လိုက်တပါးလောက်အဲ့ဘာမှလို့ပြောရင် topic ကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ topic ဆိုတာဘာလဲ topic ဆို area interested area of interest ပါနော် area of interest စိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုပေါ့နေရာတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတေသနာဘာလို့ဖို့စိတ်ဝင်စားလဲသူတေသနာပြုဖို့ရာစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုကို topic လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီ topic ကဒီတိုင်းတည်ဆောက်လို့မရဘူးเนาะဘယ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ရမလဲနံပါတ်1 focus လုပ်ရမယ်เนาะ focus topic တေချာချာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တည်ဆောက်ရမယ် topic တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကလျာဏမိတ်တာလို့ရွေးလိုက်ရင်လည်းကလျာဏမိတ်တာထဲမှာထပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကစီစစ်ရအောင်မယ်ကိုယ်ကလျာဏမိတ်တာအဓိပ္ပာယ်တွေရှောက်ရေးနေတာအရေးသွေးတွေရေးတယ် characteristic တွေရေးတယ်ခုနပြောသလို focus ထပ်လုပ်ကြည့်တော့ငါမသိလို့ရေးတာထားပါတော့ကိုမသိလို့ရေးလိုက်တယ်နော်
ကိုမသိလို့ရေးလိုက်တယ်သိသွားပြီသိတော့ဘာအကျိုးဖြစ်တယ်လဲမသိပဲတိုင်းထားရင်ရောဘာဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်လဲဒါမျိုးထပ်ပြီးတော့စီစစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုစီစစ်လိုက်တော့မှ focus topic ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုစီစစ်တဲ့အခါမှာလဲမေးရမယ်မေးခွန်းလေးတွေပေါ့ဟို research question ကြီးမဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါ topic တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရတည်ဆောက်နေတာ topic တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရမေးရမယ်အခြေအနေလေးတွေခုနပြောပါလဲဟိုကားဘိန်းပေါက်တယ်လော်လော်ပြောရင်တော့ကားဘိန်းပေါက်တယ်ကားဘိန်းပေါက်တော့ဘာဖြစ်တော့အချိန်မမီတော့ဘူးချိန်မမီတော့ဘာဖြစ်တယ်ထမင်းငတ်မယ်နောက်တော့ကျရင်သွားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းငတ်မယ်နောက်တစ်ခါဘာလို့ပတ်စံပို့ကုန်မယ်ဒါတွေဖြစ်လာတာအဲ့ခုနလိုပဲဟိုအိုဆုံးလွာပါလာတယ်ပါတော့ဘာဖြစ်တော့ပါတော့ UV တွေနော်ခဲလွန်ရောင်ကြီးတွေပိုများလာတယ်ခဲလွန်ရောင်ကြီးတွေပိုများတော့ဘာဖြစ်တော့ခုနပြောတဲ့ပါရေပြားကင်ဆာတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အလုံးလူသားတွေဒုက္ခများမယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဟမ်အဲ့လိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲ topic တစ်ခုအဲ့လိုဒုက္ခတွေပေါ့နော်မဖြစ်အောင်နော်ဒုက္ခတွေမဖြစ်လာအောင်နောက်တစ်ခုကဟောမသိဘူးမသိတော့မကြစ်နိုင်ဘူးမကြစ်နိုင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခအဝေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမဖြစ်လာအောင်ဘာလုပ်မလဲဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုရွေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားခေါင်းစဉ်တစ်ခုအဲ့လိုရွေးရမယ်အဲ့တော့ဒါဟိုစာတန်းခေါင်းစဉ်ကြီးဆိုတာတဲ့လေအခုပြောနေတာတွေပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ရင်တော့ရိုးရိုးဟိုကိုယ်ပဲခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုကိုရွေးအောင်မလဲကလျာဏမိတ်တာဆိုလဲကလျာဏမိတ်တာလောက်နဲ့မရက်နေနဲ့ပေါ့ကလျာဏမိတ်တာလောက်နဲ့ရက်နေဟိုရသမျှ information တွေအကုန်စုတော့ကိုကဟိုဘယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှလဲဆိုတော့မတိကြတော့နော်ဘယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှလဲဘာအကြောင်းကိုအဓိကနားလည်အောင်လုပ်မှလဲအဲ့ဒါမတိကြတော့ဘူးလေမတိကြတော့ဟိုရည်ရွယ်ချက်တိတိကျကျမရှိတော့အဖြေလည်းပဲတိတိကျကျမထွက်လာနိုင်ဘူးသုတေသနလမ်းကြောင်းမှာကိုကဟိုတင်ပြဟိုထစ်နေတာပေါ့နော်ထစ်နေတော့တာဘယ်နာသွားလို့သွားမှမသိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုပြောပြတယ်အဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတပတ်လောက်ပြောပါအောင်တခြား topic လေးဦးဇင်းတို့ရွေးထားတဲ့ကလျာဏမိတ်တမဟုတ်တဲ့တခြားပါရှိလေလေတော့ပါဟိုနိတိလာပါလားဆရာလေးနိတိဘုန်းကြီးလားလှုပ်လိုက်ပါဥပ္ပစာIn others, sorry. Law of morphology. The role of morphology, scientists and semantics in understanding Pali text. A linguistic approach with a special reference to Mulapiriya Sota and its Sota Wanana. Emily, more. သူရဲ့ခေါင်းစဉ်ရရှိအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ law လား The role of role လား role ဆိုအခန်းကဏ္ဍပေါ့နော် role of morphology role of morphology ပြီးတော့ scientistsဆိုပါ What job for him? a sentence the role of morphology scientists and semantics. သူဟာတွေအများကြီးကိုဆိုတော့ morphology ကဘယ်လိုပေါင်းတာ MORPHOLOGY morphology ဒီလိုပေါ့ကောနောက်ပြီးတော့မှ sentence အဲ့ဆိုရင် TES TE လား TAS TA ဟော sorry TAS TAS yeah. ပြီးတော့ semantic semantic SEMANTICS seman ဒီလိုလား yeah TICS
TICS semantic in understanding Pali text and or the mark of Mamluro in understanding Pali text. Okay, Naro Yabiba. According to Mula Priyaya, Molapriya Soda Soda. The role of morphology. Morphology, sentence, semantics, and understanding. Soda. And understanding Pali text Pali text. Pali dego, Pali dogo lila boya. Nale boya ma. The morphology to sentence to semantic to ye. Akanganda. According to special reference to with special reference to with special reference to Molapriya Soda Mula Priyaya Soda Soda and it Soda Wanana is the Soda Wanana. Hey do, hobby the topic ma, Adiga Biogena garo, Akanganda, no? Oh, morphology Akanganda, the Kubet Halibao, no? She may be open. Morphology Akanganda, Palidogo, Palidorigo, Nale Boyama, morphology Akanganda. No? Now to go away special reference to Mulabriya Soda is a one and the role of morphology. I do Dima that topic, the topic grammar ne sign Pali grammar. No? Pali grammar ne sign topic. Now we do ma Pasai Nile linguistic and Badazagane sign. Linguistic morphology sentence to was through a linguistic tennis or linguistic sign. Now we don't ma Buddha Bada Lila ye, Buddha Bada Nale Dimi Muma leve a ye G no? The row of morphology. Hello, Guna Biore, Pyoge Visa. No, research topic, research question, research problem. Now we don't ma vale. The Bioga Visa Jow Yari ne Bian Bido Chase Meso in life Shilama Pipula. One now on the cool of your oh Tilo do the now, Tig house and Nebo, no low light me. Low light at Rajamulu. Could have made a make only valley. What are you writing? I'm writing about this. Okay, why are you writing? I feel Tao Yini Rado. So that's a blue bien biomle. Tama the Palita data ha nibi Palisa bego interpret Nali of Pataka interpret lote aka Malong Lao Nebobia. The Palita dana modern linguistic or Pongsa P Pongsa P the formula Tauda. Morphology so that this a calonde below pussy de science is a calonde go below what Janet stretch out this out there. Pimani be through the fashion day. In fashion day, they are below a neck of horse on there, so that's matic at Habida. Eddie Tomio, shoot out Tomio Ganibi, bounce at Jimanibi, how to interpret Epicurus style of Epicurus style metaphorical uses in Pali text. We can know how to interpret, correctly interpret ambiguous. And then the quite 20 as a galonde, the Ubas a galomio digo, Balo Titi Jaja Bada Piames with the house, Ovi, the Papa Lama. Diago that the former Pawuswing, the video and misinterpretation with Lola and misinterpretation with Lola and I don't be Boda Sabi, Upon Money be Boda teaching Poma.
မယွန်းနဲ့ misunderstanding ဖြစ်လာပြီးဒီအကျွတ်တရားမှုကအများကြီးမလိုလားတဲ့ example ဖို့လွယ်နိုင်တဲ့အထိအကျွတ်တရားမှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓစာပေကိုinterpretation လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ formula လေးကဒီလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတပြည့်တော့ contribution လုပ်ရှင်တာပါဗျာ ဟုတ်ပြီလေအဲ့တော့အခုနဟိုတင်းပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရေးတာတော့လို့မေးလိုက်တော့နံပါတ်1ကဘယ်လိုဖြေမလဲဘာဖြစ်လို့ရေးတာတော့ဆိုရင်ကိုစင်းကသိပြီးသွားလို့ရေးတာလားမသိသေးလို့ရေးတာလား နေတော့ဒီတော့အကုန်လုံး အပြည့်စုံမသိသေးဘူး မသိသေးဘူး I don't know much completely about this နော်မပြည့်စုံအပြည့်စုံမသိသေးလို့ရေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြည့်စုံဟိုဒီလိုမျိုးရေးလိုက်ရင်ရလာမဲ့အကောင်းကျိုးပေါ့ရလာမဲ့အကောင်းကျိုးကခုနပြောလို့ဒီပါဠိတရားကအသင်ယုံနဲ့မတတ်သေးဘူးဘာညာကြတော့ဒါနည်းနည်းသူများထိခိုက်တာပေါ့နော် ပါဠိတတ္တာကနေပြီးဒီ stress စကလုံးတွေကိစ္စတတ္တာအကြီးကြမှာကြည့်လိုက်အများစုက morphology နဲ့ပြင်နေဘယ်လိုရုပ်တိဆောက်မယ်စကလုံးတလုံးဘယ်လိုထွက်ပေါ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုနေပြီးရုပ်တွက်တဲ့ဟာတွေပဲသုံးဆိုင်အများစုကအဲ့ဒီဟာပဲဖြစ်နေပါတယ်ပြီးရင်ဒီ sentence structure တိဆောက်ပုံတွေကလည်းနည်းနည်းပဲပါပါတယ်ဗျာပြီးရင် character ဆိုတာကလည်းနေပြီးဒီ semantic နဲ့တော့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီဥပစာတွေအနက်မျိုးတွေအထိကိုဘယ်လိုဖော်ထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာဒီတထာကျမ်းတွေမှာအဲ့လောက်ထိအသေးစိတ်ဒီတေရှင်းပြထားတာလည်းမရှိသေးပါဘူးဗျာဆိုတော့ခုပေါင်းဆက်တဲ့လိုက်ရင်တော့နေပြီးပို့ပြီးဒီကြတဲ့ဟာရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတပိတော့ရ hypothesis ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲတရာကျမ်းလို့ပါဠိတရာကျမ်းလို့ပြောတဲ့အခါတည်းတို့ကကိုယ်အမြင်ကြတော့ကိစ္စည်းလောက်ပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စည်းဒီone of ပါဠိတရာကျမ်းပေါ့နော်နောက်ပုတ်စစ်တို့ဟုတ်တယ်မလားပုတ်စစ်တွေရှိတယ်နောက်နီးဥပစာတွေရှိတယ်ဒါတွေကလည်းပဲပါဠိတရာကျမ်းပါဠိတရာကျမ်းနေကြည့်ပဲအဲ့တော့ကိုကစကားလုံးသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့ပါဠိတရာကျမ်းနေနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာလေပါဠိတရာကျမ်းတွေကိုညှိပြီးတော့မှခုနပြန်ကျဲနေတဲ့ပါဠိတရာကျမ်းတွေကပေးလာတဲ့ information တွေလေခုနဥပစာ morphology တွေနောက် figurative speech တွေနောက်နီးတွေနှစ်တီတွေဒါတွေကလည်းတရားကျမ်းနေကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့တစ်ခုစီဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေကိုဒါတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ formula တစ်ခုစုပေါင်းပါဝင်တဲ့ formula တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့လဲသူ့ရဲ့အကျိုးက consequence ပေါ့နော် consequence ကပါရှင်ပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာနဲ့သင်ယူရတာလွယ်သွားမယ်ဒီကအချိန်ကုန်သက်သာသွားမယ်ဟိုပါဠိတရားကိစ္ဆယနာဝတ္တမောဂလံဝတ္တတခြားကိစ္ဆယနာတာရတို့ဘာလို့ရှိမယ်တရငယ်တွေရှိမယ်အဲ့လိုတွေသင်တဲ့တစ်ဖြက်စီတစ်ခုစီသင်တဲ့အခါကျတော့မချိတ်ဆက်မိဘူးလေမချိတ်ဆက်မိတော့အချိန်နဲ့အများကြီးကုန်တယ်အကျိုးတရားမှုကအားနေတာဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စုပေါင်းလိုက်မယ်ပါဠိတရားတွေခုနဒီလိုမျိုးပေါ့ morphology ဆိုတာသူကရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပေါ့ဟုတ်လား morphology ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲနောက်သူတို့ရဲ့ခုနကာရကဘိုင်းနေနောက်ဝကြဖွဲ့ထုံးနေဒါတွေပါဥပနိဥပစာတွေဒါတွေကိုတနေရာထဲမှာလွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တဲ့ formula အချိန်ကုန်သက်သာမယ်ထိရောက်မယ်အသုံးတဲ့မယ်ဒီလိုအကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာရေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရရမတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့ကဒါကငါပြဿနာတက်မဟုတ်ဘူးငါတယောက်တည်းရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးနောက်မျိုးဆက်တွေအားလုံးကြုံရမယ့်ပြဿနာဒီပြဿနာကိုဒါဒီလိုဖြေရှင်းပေးလိုက်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေလည်းပဲအများကြီးဆင်ပြေသွားမယ်အချိန်ကုန်တက်တာသွားမယ်စာမြင်မြန်တက်သွားမယ်ပေါ့ဗျာတပည့်တော်တို့ကစဉ်းစားတောင်ဖီလာဆရာတော်ကြီးတို့
တောင်ပီလာဆရာတော်ကြားဘူးတယ်နော် တမ ဝိနည်းလင်္ကာရတိကရေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့အသက်က16နှစ်လောက်တည်းဟိုယတဝဒနာဝတ္ထုတို့ဘာပြုတ်ညာပြုတ်တွေအကုန်လုံးရေးနိုင်နေပြီသက်တော်16နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာဟိုစာရိပေတွေအကုန်တက်ပြီပေါ့ဗျာတရားကျမ်းနေအကုန်တက်နေပြီပေါ့ဟိုအရာကောက်ကျမ်းနေတော့အများကြီးရေးနေပြီအဲ့လိုနေထားရောက်နေတပည့်တော်တို့ခေတ်ကြတော့ဟိုသက်20ရာကျော်လာ30လောက်ရောက်လာတယ်မရေးနိုင်သေးဘူးအကုန်လည်းအသိတဲ့ area လည်းပဲအရန်နေနေတယ်ဟာ area ဟို scope of knowledge ပေါ့ဒါလည်းပဲအရန်ကျင်းတယ်နောက်လုံနိုင်စွမ်းလည်းပဲအရန်နေနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့ရတာပေါ့ဟိုရှိခေတ်ကဆရာတော်ကြီးတွေကအတန်းနေပါလိမရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ပဲအလုပ်ဖြစ်နေပြီရှင်မာတိလွန်သားရှင်မာရထသာရသောဘိုင်းနဲ့ဟိုပဲအလုပ်ဖြစ်နေပြီပြုတ်ကြီးတွေကြပြာကြီးတွေဖွဲ့နိုင်နေပြီလူဖွဲ့ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဗျာဟိုစားတွေအများကြီးဖတ်ထားခဲ့မှရတာလေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နေပြီနော်ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး topic ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီနေ့ပြောတဲ့ဒါတို့ကလက်တွေ့သုံးချကြည့်တာပေါ့ဗျာဒါဆွေးနွေးခဲ့သမျှလေးနဲ့ဒါတကယ် topic တစ်ခုကိုရွေးတော့မယ်ဆိုရင်ရွေးရမယ်အင်္ဂါရက်တွေပေါ့နော်ဘယ်လို topic လဲဘုရားဘာသာနေပဲအရင်မကျဲစေရဘူးနော်နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဟိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရမယ်ကိုယ်အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးအများအတွက်ပါအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရကိုယ် problem တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဟေ့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ problem ဖြစ်တယ်မဖြစ်လားမဖြစ်လားလဲကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမိကုံးလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကသုံးသက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်လောက်ကောနောက်ဒီတစ်ပတ်တော့ဒါသုံးသက်ကြည့်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်မစိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီထဲပဲဝင်နေသေးတယ်အပြင်မထွက်သွားသေးဘူးနောက်တစ်ပတ်ဘယ်လိုလောက်ရှိမလဲတစ်ပတ်မိတ်မအောင်နောက်တစ်ပတ်လောက်မိတ်မအောင် research topic research problem ဟိုနောက်မှာဟိုဘုန်းကြီးလေးကခေါင်းထောင်နေဟိုမှာဘုန်းကြီးလေးပြောလိုက်ပါအောင်ဘုန်းကြီးလေးဘာပြောချင်လဲသူခေါင်းထောင်နေဒါကြအကုန်လုံးခေါင်းနေငုံနေအောင်မယ်Now I choose the about the Sula Sotabana, and the title is an analysis of Sula Sotabana, his past and practice. Analysis of Sula Sotabana, his past and practice. Path and practice. Past and practice. The Sula Sotabana. Yeah. I don't know about the Sula Sotabana. Before I choose this title, I know that only this is the endowed with the two kinds of Dhamma, Swatiya, attracted, Swatiya and Soundiya, holy Dhamma. Yes. I just know about the Sula Sotabana. This day have the one light guarantee and not to forfeit the four lower one for the kami existence. And this Sula Sotabana state is the mundane state, not the supramundane state. So this is the Soundiya. So we must hold in this state until the death. So I just know about this Sula Sotabana is like the Swatiya and Soundiya. So I choose this title. Swatiya. Attracted. Yeah, attracted. And this is very attractive for me. Yes. Sula Sotabana. Yes. Sula Sotabana, Leza, Sri and Dara.
and there is a path and practice. path and practice ဒီလိုလား Yes, thank you. ဟောจุลโสดาปันนา is path and practice Yes, his path and practice. his path and Yes. practice အဲ့ဒီတော့ဒီထဲမှာဟော area you are interested in the Jula Sodapanna as ဘာတော့ဆွဲတရားနဲ့ဆောင်တရားဆွဲတယ်ဆိုဘာဆွဲလို့တာ Before I choose this title, I just know about this state, the effect. အာ I just know that the Sulasodabana have the one light grandi, and not to forfeit the four lower one at the kami existence. And the another thing is this is the mundane state. So I just choose this title. Mundane state is a day neighbor. Mundane state, because it is still remain in a mundane state, you can easily get. Yes, easily to get and yes, No very bad. dangerous. Yes, Supramundane state is difficult. Is it difficult? yes, Superman is very difficult for me. Yes, because the Sodapana. So Jula Sodapanna. yeah, and this is the before choosing this title, I got two paths, one like Grandi and Mundane state, and now I later search about the Sulasodapana. I just know this Sulasodapana is the creation or notion of the Sakumandita, and the Bodhi didn't mention about the term of the Sulasodapana. So this is I forgot I got this state if this reliable or not, and then any other problem. Yes. Yeah. Yes. In choosing a topic, then you have to say what? Topic and claim. You have to analyze your topic plus claim. Suppose, so before discussing that point, suppose if I write, so mindfulness in Buddhism, suppose I choose this topic, suppose, for example, mindfulness in Buddhism, that is what? A topic, okay, that is a topic. Then, by reading this kind of a topic, what you can understand is the claim of this topic. Claim ဆိုတာဘာလို့လဲ claim လုပ်တယ်ဆိုတာငါမှရှိတယ်လို့ပြောတာလေကြွေးကြော်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီ topic ကဘာကိုကြွေးကြော်နေလဲဘာတန်ထွက်နေလဲပေါ့ what sort of sound it makes ဘာတန်ထွက်နေလဲဘယ်လို claim what kind of claim it makes you have to check Yeah. ဆိုတော့ဘာတန်ထွက်နေလဲဟုတ်လေသူ့မှာရှိတဲ့အတိုင်းလေးပဲပြန်ပြောအဖြောင့်ပြန်ရေးကြည့်လိုက်အဖြောင့်ပြန် positive sentence လေးပြန်ရေးလိုက်ဝါကြလေးပြန်တည်ဆောက်လိုက်ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲ in Buddhism there is a mindfulness ဟုတ်လားဒါကလေးမဲ့လေ in Buddhism there is ဘာရှိလဲ mindfulness ဒါကလေးပေါ့ဒါကလေးဒါက topic အဲ့တော့ topic တစ်ခုပြောလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူဘာကလိမ့်လုံနေလဲတဲ့တို့က analyze လုပ်ကြည့်ရနော်ကို topic ချလိုက်တာ ਨੇ ကလိမ့်တစ်ခုထွက်လာအဲ့တော့မှတို့ကတခါထပ်ပြီးတော့မှဒါကြီးอ่ะ Buddhism မှာ mindfulness practice ရှိတာဘာထူးဆန်းလို့လဲနောက်ပြီးတော့မှကျဲနေသေးလား too broad လား in Buddhism လို့ပြောရင် if it is too broad you cannot manage
နော်မကင်တွယ်နိုင်ဘူးဟိုပေးတဲ့အချိန်တွေမှာပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်မှာ so what should you do ဒါလေးအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတာတွေ့ရမယ်ဟုတ်လားဒါတို့ကtopic တစ်ခုပြောရတာနဲ့ဒီ topic ကိုပြန်ဖြေကြည့်လိုက်ဘာကလိန်းလုံနေလဲလို့လေနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အဲ့တော့ကြတော့သွားတွေ့မယ် in Buddhism ဆိုတာဘယ် Buddhism ပြောတာတော့ထေရဝါဒလားမာယာနာလားဝจิรယာနာအများကြီးရှိတယ်လေဘယ်လိုမျိုး mindfulness လဲ meditation ပြောတာလားcompassion in Buddhism ဒါမျိုးပြောမယ်လေဒါဆိုလဲဦးဇင်းတို့က train လုပ်ကြည့်တာပေါ့compassion in Buddhism လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ပါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ compassion ရှိတယ်လောက်လေးပဲဖြစ်သွားမယ်ဟို topic လေးတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ researchable topic မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သုတေသနလုပ်လို့ရတဲ့ topic မဖြစ်လာသေးဘူးအဲ့တော့သုတေသနလုပ်လို့ရတဲ့ topic ဖြစ်အောင် more specific more specific ဖြစ်ရမယ်နော် area တစ်ခုခုသေချာသတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဟိုမှာဒီအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗာပြောမလဲmindfulness in Mahasatipatthana Sutta mindfulness practice in Mahasatipatthana Sutta ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ specific ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမှတခါပို့ပြီးတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟို specific ဖြစ်ချင်လာရင်ဟိုမလည်းပြောတာရှိတယ်လေ mindfulness ကတတိပဋ္ဌာန်ကသမထလားဝိပဿနာလား whether Satipatthana is samatha or vipassana okay according to Mahasatipatthana Sutta ဒီလိုမျိုးသဘောရတဲ့ claim လုပ်တဲ့ဟို topic မျိုးဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုသူ action လေးလည်းပါလာတယ် direction ပေါ့ဒီ topic ကခုနပြောသလို topic ဆိုတာဒီနေရာကရင်တခြားတနေရာကိုသွားမလို့ direction ပြနေရမယ်ကိုယ်လုံးပုံလုံးနီးပေါ့နော်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုပြနေတာမျိုးဒါလေးတွေလည်းဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့အခုဒါလေးခဏလေးပြောတာဟိုသူပြောနေရင်လည်းသတိရလို့ပေါ့နော်သတိရလို့ပြောတယ်ပဲပြောအဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ကျူလသောတာပန္နာ and his path and bright days လို့ပြောတာဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုပဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒါ topic လေဒီ topic မှာဘာကလိန်းလုံးမလဲဘာကလိန်းရှိတယ်လဲကို topic ကိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကလိန်းကဘာလဲခုနပြောလို့လေ mindfulness in Buddhism လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ပြန်ဖြေပြီးရေးရင် there is a mindfulness in Buddhism လို့လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဦးစင်းစာကြောင်းလေးကိုအဖြောင့်ပြန်ရေးကြည့်လိုက်ရင်ဘာထွက်လာမလဲအဖြောင့်ပြန်ရေးဘယ်လိုလေးပြန်ရေးမလဲရှုလသောတာပန္နာ and ခုနပြောတာပါလေ his နော် his path and pride his path and practice ဒါကိုအဖြောင့်ပြန်ရေးတော့ဘယ်လိုထွက်မလဲ path and pride or Sula Sotapanna ဝါကြဖြစ်အောင်ရေး yeah area ဟာဒီမှာ area လေးခုနဒီမှာပြောလို့ Buddhism ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် area specific ဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဟာခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာ area specific ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်မ area ဆိုတော့ဒါသုလသောတာပန္နာလို့ပြောပါဠိစလုံးကြီးဘယ်ဟာရှင်းနေပြီပဲရှင်းလားရှင်းပြီလားပါဠိစကားလုံးကြီးဆိုတော့ရှင်းပြီပဲဘယ်မှာကြည့်ရမှာတော့ဘယ်မှာကြည့်ရမှာပါဠိ literature လို့ပြောပြန်ရင်လည်းပါဠိတော်လား
အထကထာလားတိကလားခုနသူပြောတဲ့ထဲမှာရှင်းပြတဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်ပါဠိတော်မှာမရှိဘူးတဲ့ကျွလသောတာပန္နဆိုတာပါဠိတော်မှာမရှိဘူးဆွဲတရားနောက်ပြီးတော့စောင့်တရားဟုတ်လားဒါအနေနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာလေနောက်အထကထာဆရာတော်တွေကထွင်ပြထားတာလေသုလသောတာပန်ဆိုတာကဘယ်ဆက်လောက်ရောက်ရင်ဖြစ်တာဘယ်ဆက် Definitely lower than the Sotapanna. အဲ Just like the ဘယ် Kalyana. ညာနာဘယ်ညာလောက်ကိုရောက်ရတယ် The first two kind of knowledge ပါတယ်လေ and the 16 kind of yeah knowledge. what are the first The two first two. what are the first two Nama Rupa ပရိစ္ဆေဒပัจเจย Parikahanya. ပရိက္ခညာနာ so if you get that two kinds of jnana then you are supposed to be Jula Sotapanna ဒါဆိုမာစီမှာတော့ခဏခဏကြားနေရတယ်အများစုတော့မာစီတပည့်တော်ငယ်ကမာစီရိတ်တာနေဘူးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားမှာနေ့စဉ်ပါတယ်လေဒါကြောင့်လဲဟိုဖြစ်တာပါအဲ့တော့သူကဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့ကဟိုခေါင်းစဉ်ကိုဒီတိုင်းမှထားလိုက်နေအောင်ဗျာနော်ခေါင်းစဉ်ဒီတိုင်းလေးကတော့အစပြောလို့တော့ကောင်းနေပြီဟာဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ refine လုပ်အောင်မယ် area အနေနဲ့ဟာ area အနေနဲ့ define လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုကိုပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့တွေးလိုက်ပြီဦးစင်ပြောခြင်းနဲ့သုလသောတာပန္နဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကဘာတော့သူ့ရဲ့ကျင့်သုံးပုံကဘာတော့เนาะဒီလိုလဲတွေးရပြီလေအဲ့တော့ဒီ idea ခုနပြောတော့ဖျားဟောတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးအထကထာမှာပဲပါတယ်ဒါက development ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့ such a development are highly encouraged ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအရန်အားပေးရတာလူတွေတရားမကျင့်နိုင်မှာဆိုလို့လားဟိုဒါမှမဟုတ်ရင်တရားကဟိုသောတာပန်ကြီးမဖြစ်သေးပေမဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ကွာလူပြောကျင်တာလားစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့တရားကျင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်ညံတော့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ငရဲမကြတော့ဘူးပဲ့လေးပုံမကြတော့ဘူးဒါဒီလိုမျိုးပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ခုနဦးစင်းပြောသလိုဆွဲတရားပေါ့နော်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောတာလားနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာရောဓာတ်ရဲ့ကြီးမပြောထားပေမဲ့ဒီလိုလည်းသိလာတဲ့လူတယောက်ဟာအပယ်လေးပါးမှာလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဟို doctrine နဲ့ evidence ပေါ့နော် doctrine ကထောက်ခံတဲ့ဟာမြန်ရှိနေသလားဒါကစစ်ချင်တာလေစစ်တဲ့အပိုင်းကိုဘာဦးစင်းက MA လား PhD လား PhD ရေးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ရေးရတော့မှာနော်ချက်လက်စုတာလေးလောက်နဲ့မရတော့ဘူးဒီထဲမှာဘာလဲဒီ idea ကြီးอ่ะဖះဟောတဲ့ဓာတ်ရဲ့ idea မဟုတ်ဘူးဗျာနောက်မှပေါ်လာတဲ့ idea ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပေါ့ development တခုသာသနာတော်ထဲမှာ development တခုဒီ development ရဲ့ဟိုပါတယ်ဒီ development ဒီ idea တခုရဲ့ legality ပေါ့နော် validity ဘယ်လောက်တောင်ဟိုသာသနာနဲ့ညီညွတ်တယ်လဲဒါမှမဟုတ်ရင်တက်ဆွဲဖို့ပဲပြောတာလားတက်အားပေးဖို့မြတ်တက်လို့ပြောတာလားဟုတ်လားဒါလေးတွေကို confirm ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မှာလေအဲ့လိုမျိုးလုပ်မှာဆိုတော့ဒီလိုကြရင်တပည့်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ area specific ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော် area ဆို Buddhism တို့ဘာတို့တွေပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကိုသုံးမဲ့ commentary ရလားနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပါဠိတော်လားတရားကိုသုံးသပ်ရမယ်အပိုင်းကြီးအများကြီးပါလာနော်ဟုတ်လားဒီတော့ပြောတဲ့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းလေးနဲ့ပေါ့ topic တစ်ခုလုံးလိုက်တာနဲ့ claim ပေါ့နော်ဒီလို claim တစ်ခုလုပ်ကြည့်ပေါ့ area specific မဖြစ်နေဘူး
နော် doctrinally based ပေါ့နော်ပါဠိတော်တက္ကရာဒီဃာတွေကိုတခုခုကိုတတ်မတ်ကိုကပြထားတာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းပဲပါဠိပြောမလဲဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကနောင်းနေသုံးဖို့လိုအပ်တယ်နော်သူ့တိုင်းကြီးပဲဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကြီးကဒုံးတီကြီးဖြစ်နေတာ place ပဲဖြစ်နေတယ် direction မပြဘူးခေါင်းစဉ်ဟာ direction တစ်ခုကိုညွှန်နေတာမျိုးဖြစ်ရမယ်နော် area တစ်ခုကိုလည်းသီးသန့်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြနေတဲ့ဟာဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ direction တစ်ခုကိုလည်းညွှန်ပြနေတဲ့ဟာမျိုးလဲခေါင်းစဉ်လည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့် topic ဆိုတာကခုနပြောလေ place ပဲဒီနေရာမှာကြောက်ချပြီးရက်နေဖို့မဟုတ်ဘူး the research topic ကကြတော့ move forward ပဲဒါမှမဟုတ် move backward move somewhere it should lead to somewhere တနေရာကိုဥဆောင်ရမှာအဲ့လိုဥဆောင်နိုင်မှလည်းပဲတပည့်တော်ကစာတအုပ်ကြီးထွက်လာတော့မှာလေနော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါမှဥဆောင်နိုင်တဲ့စကားလုံးပေါ့ acting နော်လှုပ်ရှားနေတဲ့စကားလုံးတစ်ခုခုလိုနေသေးတယ်ခေါင်းစဉ်မှာလေဒီဒါတော့ခုနတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုရွေးကြမလဲရှေ့ပိုင်းလေးနဲ့ပြောသွားတာအခုနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါဒီခေါင်းစဉ်ကိုထပ်ပြီး analyze လုပ်ရတာခေါင်းစဉ်တစ်ခု analyze လုပ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1လုပ်ပုံလုပ်နေရ topic နဲ့ claim ချကြည့်လိုက် topic တစ်ခုရေးလိုက်ရေးပြီးအဲ့မှာဘာ claim ရှိနေတာတော့ကြည့်လိုက်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ claim တွေ့ပြီဆိုဟုတ်ပြီဒီ claim မှာ area ရော specific ဖြစ်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့မှဒီ question ကြီးဟာ direction တစ်ခုခုကိုပြနေရဲ့လားမပြဘူးလားဘာလို့မှလဲဟုတ်လားဘာလို့မှလဲဥမာတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေပြဖို့အတွက်တို့ကနောင်းနေသုံးရမယ်နောင်းဆိုတာလည်းပဲကရိယာတွေကလာတဲ့နောင်းနေနော်ခုနသူပြောတယ် morphology ဆိုတာရှိ morphology ဆိုတာရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲစကားလုံးတွေရဲ့ပြောင်းလဲလဲနောင်းဖြစ်နောင်းဆိုရင်ဘာ verb ဆိုရင်ဘာ adjective ဆိုရင်ဘာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလေပြောင်းလဲတွေအဲ့တော့ဒီမှာနောင်းတစ်ခုရှိမယ်ဒီနောင်းဟာလည်းပဲ verb ကဆင်းသက်လာတဲ့နောင်းဖြစ်ရမယ် but ကရိယာတွေအင်္ဂလိပ်ကရိယာတွေတော့များများမှာတချို့ကြတော့ action verb တွေရှိတယ်လှုပ်ရှားနေတာသူတို့အသေးမဟုတ်ဘူးတချို့ကရိယာကြတော့အသေးကြီးတွေရှိတယ်မလှုပ်ရှားဘူးနော် active ပေါ့နော် active verb active verb တွေကပြောင်းလာတဲ့ကရိယာမျိုးပေါ့ဥပမာသူတို့ပြောတဲ့ description လို့ပြောမယ်ဗျာ description လို့ပြောရင်သူ့ရဲ့ verb ကပါလဲ describe လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင် तू อ่ะသူ့ရဲ့ direction ပြောနေ I'm going to describe ဟုတ်လား I'm going to describe about the Chula Sotapanna ဒီလိုပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာလေးရှိအောင်မလဲ analysis ဆိုရင်ဘာရှိမလဲ analyze လုပ်မှာနော် analysis ဆိုရင် analyze လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုး action verb တွေကလာတဲ့ noun တွေထည့်ပြီးတော့သုံးပါမှ action မှပဲရောက်မလဲ direction တစ်ခုခုကိုရောက်မှာလေအဲ့ဒီ action လေးတွေ action verb တွေပါတယ် action verb ကရင်ပြီးတော့ပြောင်းတဲ့ noun တွေပါတယ်စကားလုံးတွေဒီထဲမှာထည့်သုံးဖို့လိုသေးတာနော်ကိုဘာသွားကျင်တယ်ဘယ်ကိုသွားကျင်တာတုံးဆိုတာလိုတာလေငါနိဗ္ဗာန်သွားကျင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုရင်ဒီ idea ကြီးကိုကapprove နေနဲ့နော်ထောက်ခံပြီးတော့ရေးကျင်တာလားဒါမှမဟုတ် validating validate လုပ်တာပေါ့ဒါအပြင်တရားဝင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ရေးကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ညှင်းဆန်ပြီးတော့ဒါကိုညှင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့ရေးကျင်တာလားကိုယ့်ရဲ့ direction တွေလေအဲ့ဒါတွေလိုသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းထပ်ထည့်ပြီးဒါဒီကောင်ဦးစင်းကောင်းစင်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်တပည့်တော့ပြောစရာရလာအဲ့လိုလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘာအခုချိန်ရတော့ဗာလဲခေါင်းစဉ်ဘယ်လိုရွေးရမလဲခေါင်းစဉ်ဘယ်နေ area ရွေးရမလဲနောက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလေးစလုံးလေးတွေသုံးရမလဲဆိုတော့ဒါစလုံးသုံးရမယ့်အပိုင်းလေးတွေပါထည့်ပြီးတော့ပြောပေးလာနော်
အဲ့တော့နောက်တစ်ပါးတော့လုပ်ပါဦးချိန်ကတော့နည်းနည်းရသေးတယ် concept ဆိုတော့သူ့ရဲ့နောင်ကဘာဖြစ်မလဲconcept ကနောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ concept ကိုကဘာလုပ်မှာလဲ evaluate ခုနသူပြောမှာ evaluate လုပ်မှာလား action တစ်ခုခုထည့်ရမယ်ကိုသွားခြင်းတဲ့ action ပေါ့ concept ဖြစ်ရင်တော့ပါလားဘယ်လိုပါတော့ကဲပြောကြည့်သူကသူတည်ရှိနေပြီးသားအယူဆပေါ့နော်ဒါကို concept လို့ပြောတာဟိုမှာဒါယဟန်တပါ the concept of a monk ယဟန်ဆိုတာလို့လည်းပြောရင်ယဟန်ဆိုတာပေါ့ယဟန်ဆိုတာဒါကတည်ရှိပြီးနေတာအများလက်ခံပြီးသားအယူဆတစ်ခုပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပြောတာဒီအများလက်ခံပြီးသားအယူဆကိုတို့ကခုနပြောတဲ့ analyze လုပ်မှလားနော်ဒါမှမဟုတ်ရင် critical နော် critical ဘာတော့ analysis လုပ်မှလားဒါမှမဟုတ် comparison လုပ်မှလား compare လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ action ပြောနေတယ်လေဒီအများစုသုံးတဲ့ analysis တချို့လည်းလွယ်လွယ်ပဲပြောတယ် study of study level သူကနားမယ်လေသူကလေ့လာတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဒါပေမဲ့လေ့လာရုံလေးနဲ့ဟို academic ကြတော့ဟိုမနဲ့နေဘူးပေါ့နော်လေ့လာရုံမြတ်ဆိုမနဲ့နေသေးဘူးပေါ့ထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ချင်တာတုံးဆိုတာထည့်လိုက်ပါနော်ဒီဟာလေးကိုဟိုဒီဟာသိကောင်းတဲ့ဟာပဲကျူလသောတာပန္နာခုနပြောတဲ့ရလွယ်တယ်လောကီလည်းဖြစ်တယ်ဟိုလောကီသားတွေမလို့လုပ်ဖို့ရမခက်ခင်းတဲ့အလုံးမလို့ရလဲရလွယ်တယ်နောက်တစ်ခါတဘွားအမခံချက်လည်းရှိတယ်နော်ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေ့တာလေအဲဒါကြောင့်ဒီယူဆတစ်ခုတော့ပေါ်လာတာရှိတယ်နော်ဒီယူဆပေါ်လာတဲ့ပုံမှာသောတာပန္နာပေါ့နော်ကျူလသောတာပန္နာဆိုတဲ့ concept တစ်ခုဖြစ်တည်လာတာဟိုတို့ကခုနဘာလို့ချင်တာတော့ agree လုပ်မှာလား disagree လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဟို validate လုပ်မှာလားဟိုထောက်ထားတွေပေါ့နော်ထောက်ထားတွေရှာပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာတော့ပေါ့သူကသူပြောဒီ concept တင်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ path ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဟိုဘုရားဟောတရားတော့ doctrine နေနဲ့လိုက်ပြီးတော့တိုင်းမှလေ this his path and practice ကိုလည်းသူတို့ကတိုင်းကြည့်ရသူသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကမှန်ရဲ့လားနော်ဒီကျူလသောတာပန္နဖြစ်ဖို့ကျင့်ရတယ်သီလသမာဓိပညာပဲနေမှာပေါ့နော်ကျင့်တဲ့အခါဝိပဿနာကျင့်ရမယ်ဒီဟာရောလမ်းကြောင်းမှန်သလားမှန်ဘူးလားနောက် practice တွေသူလမ်းကြောင်းပေါ့နောက်ကျင့်သုံးမှုပုံစံမှန်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့တို့ကဟိုထောက်ခံလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဖះဟောစာပေတွေမှာဟိုလွယ်လွယ်လေးပြောရင်တော့စာမတည်းရဲ့မပါလို့လည်းညင်းလို့မရဘူးလေကျုပ်ကိစ္စတွေကစာထဲမှာတည်းရဲ့ပြောတာတခါတော့ကြားဘူးတယ်ဗာလဲစတောင်းဆရာတော်ကြီးလားပဲဆရာတော်ကြီးလဲဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးလေဟိုဆရာတော်ကြီးကအမြဲတမ်းဟိုရဟန္တာကြီးပေါ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ဟိုအမြဲတမ်းတရားအထုတ်ပြီးတော့ဟိုသူတငယ်ချင်းတစ်ပါးတော့အမြဲတမ်းစာချပြီးတော့နေတော့ကြုံတိုင်းနှစ်ပါးဆုံးမိတိုင်းမှာလဲစကားပြောပြတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းတိုက်တွန်းတယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကတရားအထုတ်ဖို့ဗာညာတိုက်တွန်းတယ်ဟိုတချို့ဘိုင်းနေကြတော့နောက်ပိုင်းကြတော့ဗာပြောဟိုစာချနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဒါစာမပါဘူးအရှင်ဘုရားဒါစာထဲမှာမပါဘူးအဲ့လိုပြောဟိုရဟန္တာဖြစ်ပြီးသားဆရာတော်တချို့တရားတော်များစာထဲမှာမပါတာတွေရှိတယ်စာထဲမှာရှာလို့မရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမိတ်တာဒါပေမဲ့ဟိုဆရာတော်ကြီးကလည်းသူစာမှန်လည်းရှိတာပေါ့နော်ပညာမှန်ရှိတော့ဒါပေမဲ့နေနောက်နေ့ကျတော့ဟိုဆရာတော်ကြီးကသူနဲ့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဇံပြန်ကြွသွားတာလေအဲ့ဒီနေ့စပြီးတော့နောက်ပိုင်းမပေါ်လာတော့ဘူးပေါ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားတာမျိုးလေအဲ့တော့မှပဲသူကသဘောပေါက်တယ်
ဆိုတော့ဟိုစာမပါတာနဲ့တရားတို့ကလက်မခံရဘူးလည်းမဆိုလို့ဘူးလေဘုရားဟောတိုင်းမဟောတာနဲ့ပဲလက်မခံရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးအထက်ကရာမှာပါထားလို့လက်ခံရပါမယ်လို့လည်းဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူတေသနာသမားတယောက်အနေနဲ့ကဒီຢာတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်ဒါရဲ့ validity ပေါ့နော် validity ဟိုတရားဝင်မှုကို legality တရားဝင်မှုကိုတရားတို့ကဘာနဲ့တိုင်းမလဲနော်ခုနကျင့်သုံးမှုတွေနဲ့တိုင်းမယ်နောက်သူရဲ့ပန်းတိုင်တွေနဲ့တိုင်းမယ်နောက်ပါတော့ path နောက် practice နောက်သူရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးမှုပေါ့သူရဲ့လမ်းကြောင်းဒါတွေနဲ့တိုင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားဟောတရားတော်တွေနဲ့ညီမညီတိုင်းရမှာလေညီမညီလိုက်တိုင်းရမှာအဲ့ဒါပြီးတော့မှပဲဟိုဘာပြောမလဲဟိုအဖြေတစ်ခုထွက်လာမှာပေါ့အဲ့လိုထွက်လာတဲ့အဖြေကလည်းခုနပြောတဲ့ဘိုင်းနဲ့ပြန်ချက်ရင်ဒီဟာကကိုတယောက်တည်းသိရမယ်ပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးအများအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဥစ္စာလေဒါတကယ်တမ်း validate တိကျကျလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်လူတွေကပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်နိုင်လာတယ်လူအများစုတရားကျင့်ဖို့လေခုနသုလသောတပန်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကဟိုအများစုကျင့်ဖို့လွယ်သွားတယ်လေကျင့်ဖို့ရလဲခွန်အားတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုသုလသောတပန်ဟိုလောက်ရမှာတော့သုလသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဘယ်လို certificate ပေးလို့ရနိုင်မလဲပေါ့ဘယ်လိုအမခံချက်လေဟိုနောက်ဘဝထိအောင်လဲသူပြုတ်လွယ်ပြက်လွယ်ပေါ့ဗျာနောက်ဘဝထိအောင်ဟိုခုနဉာဏ်စဉ်တစ်ခုရထားပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လောက်ရသည်ထားအောင်တော့တေခဏိကာလမှာအာသနကံတစ်ခုထင်လာမယ်ဗျာမကောင်းတဲ့အာယုံလေပြန်ထင်လာရင်ငရဲမကြဘူးလို့ချင်းတဲ့အမတ်ခံနိုင်လားအပယ်လေးပုံမရောက်ဘူးလို့အမတ်ခံနိုင်မလားဒီလိုဟာမျိုးလေးလေသူတိုင်းတာဖို့လိုတယ်လေနော်အဲ့တော့နောက်ပါရှိအောင်မလဲနောက်တော့ဘာလို့ပြောကြည့်မ3:59ပဲရှိသေးတယ်တက်ရိုက်ကြလို့တော့တပည့်တော်ယူရတဲ့အခါမှာအားနည်းတယ်ပေါ့ဗျာတနေရာပဲတွေ့တာမျိုးတို့နှစ်နေရာပဲတွေ့တာမျိုးတို့ရှိတဲ့ဟောတပည့်တော်ရင်းမြစ်တွေရှိတော့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့တပည့်တော်အနေနဲ့ဟိုသူကပါတယ်ဆိုရင်တော့မှခုနလိုဟို secondary ဆိုတော့မှအချို့ဆရာတော်ကြီးတွေယူတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့ဗျာဟိုပါဠိတော်အထက်ကထာမှာတော့တက်ရိုက်ကြလို့မဟုတ်ဘူးဒီတခြားနောက်ရေးတဲ့ဆရာတော်တွေမှာသွားပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပါတဲ့အခါမှာတစ်ပါးနှစ်ပါးလောက်တွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်လို့ဟိုနည်းနည်း strong ဖြစ်လာပေါ့ဗျာဒီဟိုပါဠိတော်တွေအထက်ကထာတွေလိုမျိုးသူကတော့ thank you ပါသူကတို့ဟိုတင်းပေါ့ဟိုပေဒံ၄မျိုးထဲမှာလေသုဒ္ဓနုလောမပြီးတော့အစရိယဝါဒအတ္တနောမတိလို့ရှိတာဟုတ်ဒီ၄ခုတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်အာကြီးဆုံးကသုဒ္ဓဘုရားဟောပါဠိသုဒ္ဓနုလောမအထက်ကထာတို့ဒီဃာတို့ပေါ့ဗျာနောက်အစရိယဝါဒဒါတော့တော်တော်ဝိဖြစ်သွားပြီခုနပြောတဲ့ဦးစင်းပြောတဲ့အပိုင်းဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အစရိယဝါဒတစ်ပါးနှစ်ပါးစပြောတယ်ဒီအစရိယဝါဒဟိုတစ်ပါးလောက်နှစ်ပါးလောက်ပဲပြောလို့ဝိဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဒီ category အရာဝိဖြစ်တာကိုပြောတာနော်မဒါကိုတပည့်တော်တို့က strong ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားဟာခုနတုံးနဲ့ပြန်ညှိလေအစရိယဝါဒလည်းပဲတုံးနဲ့သုဒ္ဓကတံသုဒ္ဓပရိယဗန္နံပေါ့သုတ်ဓာတ်ရဲ့ကြီးပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ယူလို့ရနေသလားဟုတ်လားဥမာတရားတို့ဟိုမာစီစတော်ကြီးတရားအားထုတ်ဖို့ညွန်နဲ့ဖောင်းနေပိန်နေဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေဆိုဆရာတော်ကြီးညွန်မှာပဲသိ
သိတာလေဆရာတော်ကြီးတည်ထွင်ပြီးတော့တရားမှတ်ခိုင်းတဲ့နီလန်းပေါ့ဟိုအာနာပါနတတိပဋ္ဌာန်ပါတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တွေဘာတွေမပါဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီမပါပေမဲ့လည်းပဲဘာပြောလို့ရလဲတချို့ဆိုမေးကြဒီဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကဘယ်ထဲမှာလဲဘယ်ကာယ ानु ပဒနာတဲ့ထဲမှာလားဝေဒနာလားစိတ်တလားဓမ္မလားထဲလို့ရမလားလိုက်ထဲလေထဲလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားဟောသုဒ္ဓကတံသုံးနဲ့ညီတာပဲသုဒ္ဓနုလောမဖြစ်တယ်တော့ခုနပြောတဲ့ဝါယောဓာတ်ကလေးဘိုက်ကြီးကိုကြည့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ movement တစ်ခုပေါ့ movement တစ်ခုပဲဝါယောဓာတ်ကလှုပ်ရှားခြင်းသဘောရှိတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးကဒီနေရာမှာထင်ရှားတာဟုတ်မြင့်တက်လာတယ်နှိမ့်ဆင်းသွားတယ်ဒါလှုပ်ရှားမှုလေးတစ်ခုဘိုက်ကြီးဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေဒီ movement လေးကိုကြည့်နေတာမျိုးဆိုရင်သူကဓာတ်ကမ္မထန်နဲ့တော့ရောက်သွားသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဓာတုမနတိကာရပပ္ပတို့ဘာလို့ရှိတယ်လေအဲတတိပဋ္ဌာန်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်ရင်တပည့်တော်တို့ကဘာပဲတပါးနှစ်ပါးဆိုတဲ့ဆိုမိတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲခုနပြောတဲ့ထောက်ထားရသွားတယ်နော်ထောက်ထားရသွားအဲ့လိုခိုင်မအောင်လုပ်ဖို့ရသုတေသနာလုပ်ရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟိုမောဂုတ်နီးဗာနိညာနီးတွေထွင်ကြဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးလေဘာလို့ရမလဲခိုင်မာအသက်ခိုင်မာအောင်ဘုရားဟောတရားနဲ့ညီပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကိုစွန့်ညီနေလို့မရဘူးငါမြင်တယ်ငါသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီတယ်ပြောလို့မရဘူးဒီတိုင်းမှာဘုရားတရားတော်မှာလာပြီးသားအရာတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ဟောဆွဲထည့်ဆိုအတင်းဆွဲထည့်မှုညီညွတ်ကြောင်းကိုပြနိုင်မှာဟိုဓမ္မဝိနည်းဖြစ်မဟုတ်ရင်အဓမ္မဝိနည်းအဓမ္မဖြစ်သွားမယ်လေအဓမ္မဝါဒတွေရောက်သွားမယ်နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါအဲ့တော့တခြားဆရာတော်လေးရောဗာရေးဒီဘက်မှာစာရွက်ကြည့်နေတဲ့ဆရာတော်ဗာရေးလဲဗာရေးလဲခေါင်းစဉ်ဗာရွေးတော့မရွေးရသေးဘူးဟာမစင်းစားသေးတာလားဧရိယာပေါ့ဘာမှကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားရှာနေနဲ့အိပ်ပျော်သွားရှာနေတော့ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးလိုက်တာတော့အဓိကတော့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းပဲလေအဲ့တော့နံပါတ်1က subject ကြီးပေါ့ဟိုတပည့်တော်ဒီတက္ကသိုလ်မှာကြတော့ subject တွေဘယ်နှခုလောက်ရှိတယ်ဝိနည်းရှိမယ်သုတ်တန်ရှိမယ်ဗိဓမာရှိမယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိမယ်ပြီးတော့ပါဠိရှိမယ်ဟမ် interpretation ရှိမယ်ပြီးတော့ ethics တို့ဘာလို့ရှိသေးလား psychology ဟောနောက်တော့ဘာလဲ philosophy လည်းရှိသေးတာနောက်ပြီးတော့ဘာတော့ဟိုဘုန်းကြီးလေးတစ်ပါးတင်တယ်ဘာတော့ psycho လားပါ psychotherapy ဆရာတော်နော်ခမ်းလာဓမ္မတာမိလေဘာတင်လဲ psychotherapy အဲ့ဒီတွေကကိုကဘယ် area စိတ်ဝင်စားတယ်လဲဘယ် subject စိတ်ဝင်စားလဲရင်ရွေးရတာလေဘယ်မှစိတ်ဝင်စားသေးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလေပြောကြည့်လိုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီနေ့ topic ဒါဆွေးနွေးသွားတယ်ငါမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တပည့်တော်သိခါကြမယ်Is it not your problem alone? My problem as well. တပည့်တော်ပြဿနာပါဖြစ်သွားတော့မယ်အဲ့ထဲကတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပေါ့ဘယ်ထဲမှာတော့ meditationဉာဏ်စဉ်ပေါ့အဲ့တော့ဉာဏ်စဉ်တပည့်တော်စိတ်ဝင်စားတာတော့ဉာဏ်စဉ်ဆိုတော့ဉာဏ်စဉ်လည်းကောင်းတယ်လေဉာဏ်စဉ်ဒီမှာဘယ်သူမှမရေးတာလည်းရှိမှာပေါ့
ဉာဏ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဉာဏ်စဉ်16ချက်ပေါ့ဒီဉာဏ်စဉ်16ချက်ရဲ့အယူဝါအစဘယ်ရလာတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နိဥမာရထဝိနိဒသုတ်တို့ဘာလို့လဲရှိမယ်လေအဲ့မှာမာစီစတော်ကြီးလည်းဟောထားတာဉာဏ်စဉ်တွေနဲ့နေမှာအဲ့ဒါလေဉာဏ်စဉ်16ပါတချို့ကျဉာဏ်စဉ်ကလည်း18ပါးတွေပါလေရှိသေးတာထင်တယ်ဉာဏ်စဉ်10ပါးလည်းပဲရှိမယ်ဒီအယူဆဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာတော့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တွေ့ရမယ်တဲ့တို့ဗိဓမ္မထသင်္ကားတို့ဘာလို့မှတွေ့ရမယ်ပါဠိတက်ကဓာတ်ရိုက်တာလာတာလားရေးလို့ရတယ်လေသူဉာဏ်စဉ်16ပါးကိုအဓိကရေးကျင်တာတဲ့ဒီ idea တခုစတင်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်တော့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေပေါ့နော်ဒီ idea နဲ့တာဆက်သွားရင်ရနိုင်မယ်မာစီမက်သက်ဆိုရင်ဒီဉာဏ်စဉ်နည်းနဲ့ပဲသွားတာလေဉာဏ်စဉ်နည်းတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဒီအရေးသွေးပြည့်တဲ့ meditator တယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတာသင်္นานစဉ်လက်မှတ်ပေးတာတို့ဘာလို့ဒါတွေရှိတယ်လေဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်လေးလာတရားထိုင်ပြီးမှပဲဉာဏ်စဉ်နာရတာဒါမှဉာဏ်စဉ်နာလို့မရဘူးဒါလည်းကောင်းတဲ့အပိုင်းပေါ့အနည်းဆုံးကိုကခုနလိုဟုတ်ပြီတစ်ခုချရေးလိုက် area တစ်ခု subject တစ်ခုရသွားပြီဒီ subject ထဲမှာမှဒီ topic တစ်ခုတော့ရလာပြီချိန်ထဲမှာပဲဒီ topic ကိုကိုယ့်ရဲ့ propose အဆိုပြုတဲ့ topic ကိုချရေးကြည့်လိုက်ခုနလို analyze လုပ်လေ topic နဲ့ claim နဲ့ခွဲကြည့်လိုက်နောက် area တစ်ခုကောင်းကောင်းရှိရဲ့လားနောက် direction တစ်ခုကောင်းကောင်းပြောနိုင်ရဲ့လားနောက် doctrine နဲ့ background ရောရှိရဲ့လားနော်ဘုရားဟောတရားတော်တွေနဲ့ background လုပ်နိုင်သလားနော်နောက်သူဒေသနာလုပ်ဖို့ရာအတွက် area ကြည်ပြန့်ရှိသလားနော်ရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေပါဝင်အောင်ကိုကခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုချရေးပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်မရတော့ဘူးမပြောနဲ့နော်ခေါင်းစဉ်ကိုချရေးတဲ့အခါမှာခုနပါဝင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေပေါ့ခုနဘုန်းကြီးလေးလိုဒါသူကျေးဇူးတင်ရဒါလေးတွေသူပြောလိုက်တော့မှတပည့်တော်ဒီအပိုင်းလေးခေါင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာတာ topic တစ်ခုကိုစာရီတော့ဖတ်လာခဲ့ပြီမဲ့ topic တစ်ခုကိုခုန topic ချလိုက်တာနဲ့ကလိန်းတစ်ခုထွက်လာတယ်အဲကလိန်းကိုချရေးလိုက်တာနဲ့ area တွေပေါ်လာတယ် direction တွေပေါ်လာတယ်ပါမပါပေါ်တယ်လေမပါရင်ကိုကထည့်ရမှာကိုဘာလုပ်ချင်တာတော့ဆို area မပါရင် area တတ်ထပ်ထည့်ရမယ်နော်အဲ့လိုလေးရှင်းသွားရင်ဒါရေးလို့ရပြီလေကိုကဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတကယ်တပည့်တော်တို့ကရွေးပေးလို့တော့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုကိုရေးမှာမဟုတ်ဘူးလေဦးဇင်းတို့ရေးမှာဦးဇင်းတို့စိတ်ကူးမှာရှိတဲ့အတိုင်းရေးကြမှာဆိုတော့ကဲဒီနေ့တော့ research topic နဲ့ research area ဟုတ်ပါဘူး research problem ပေါ့ research question ဒါလေးတွေရဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့တည်ဆောက်ရပါတယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် so today we have discussed about the importance of research topic and research problem research question so also the quality of a researchable topic so how to analyze how to define a research topic so that reflect research problem research topic က research problem ကိုပြောပြနေရမှာလေဘယ်ပြဿနာကြီးတော့ငါဖြေရှင်းမှာ so that is something we have discussed today so thank you so much for listening also thank you so much for your active participation so see you again so sadhu sadhu sadhu